салом бинандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ тақдими шумо мекунем. Имрӯз 16 январ аст. Нахуст нигоҳе ба номгӯи гузоришҳои аслии барнома. гази табиӣ дар Тоҷикистон 2 баробар арзон шуд, вале ронандагон барои поин бурдани роҳгиро саросима нестанд. газ арзон шуда ки масни ғарм дар кор мекунам, умам нархаю. таътили тӯлонӣ дар мактабу кӯдакистонҳо волидайнро ғофилгир кард. онҳо намедонанд фарзандонашонро бо чӣ машғул кунанд. вақти холигӣ боз ҳамун компютеру телефон. дар Дубай як андоз аз фурӯши машруботи алкоҳолӣ ва баъзе маҳдудиятҳои дигари марбут ба онро бекор карданд. истиқболи сайёҳон аз чунин иқдом. хабари хеле хуб аст. умедворам ки нарх ҳам дар фурӯшгоҳҳо ва ҳам дар тарабхонаҳо пасттар мешавад. ин шабу рӯз нархи гази моеъ дар Тоҷикистон ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфта, арзиши 1 литри он ба 3 сомониву 90 дирҳам расид. дар Тоҷикистон ҳар гоҳе ки нархи маҳсулоти ниёзи аввалия ё арзиши роҳгиро боло меравад, тоҷирон яке аз сабабҳои онро ба афзоиши қимати сӯзишворӣ рабт медиҳанд. ҳоло нигаронии сокинон низ ҳамин аст ки чаро бо арзон шудани нархи гази моеъ арзиши роҳгиро ва маҳсулот поин намеравад. чуну чарои ин мавзӯъро Алишер Зарифӣ бо Барод Юсуфӣ пайгирӣ кардааст. қимати гази моеъ дар Тоҷикистон ба нуқтаи мӯътадил баргашт. нархи он ба фарқ аз тобистони соли гузашта 1 баробар коҳиш ёфта, дастрасии он барои сокинон осон шудааст. пеш қимат буд газ 7-80 буд, ин хеле 7 хеле арзон шуда, раҳо ҳушдаги тоза. ронандагоне ки нақлиёташон бо гази моеъ ҳаракат мекунад, аз поин шудани нархи гази моеъ истиқбол мекунанд. тобистони мо газа то 8 сум 8.5 сум рехтем. ҳозир хеле хубтару беҳтар ки газ то 3.90 фаромадааст. бархилофи 1 баробар поин шудани нархи гази моеъ, қимати роҳгирои мусофирбарон чӣ дар дохили пойтахт ва чӣ ба самти минтақаҳо ҳамон гуна ки гарон буд боқӣ мондааст. газ арзон шуда ки масни ғарм дар кор мекунам, умам нархаю. гарон боқӣ мондани роҳгиро ба самти минтақаҳои кишварро худи ронандагон тасдиқ мекунанд ва бар инанд ки бархе ронандаҳои мусофирбар аз фурсат сӯи истифода мекунанд. متاسفانه برای چی میخواد که مردم 120 150 170 پتر رسیدن یه چه چارچوب انصاف و بیرون ای همه حال اگر با حساب گاز بگردیم همون 100 نرمان همون روزه که من یخی اشدی ترین بود در همون روز من ای نویه رشت 100 تومانی 7 کسب بار کردم من در همون روز یخ. абдуманон ширалиев коршиноси иқтисодӣ ба ин назар аст ки дар шароити феълӣ зери таҳримҳо қарор гирифтани гази Русия боиси поин шудани қимати он дар кишварҳои дигари истифодабаранда шудааст. ду сабаби дигари поинравии қимати газ вуҷуд дорад. яке гармии бесобиқа дар аврупо дар зимистон ки яке аз бузургтарин масрафкунандагони газ аст. дигаре зери таҳрим мондани гази Русия ки дар натиҷаи таҳрим чун харидонааш камтар шуданд, мо нархи арзонтар пешниҳод мекунад ва арзоншавии газ дар Тоҷикистон бештар бастагӣ ба ин сабаби дуюм дорад, чун воридоташ ё аз Русия аст ё аз бозорҳое ки зери таъсири Русия қарор доранд, яъне кишварҳои Осиёи Миёна. хадамоти зиддиинҳисории Тоҷикистон танзимкунандаи нархҳо дар бозор аз шарҳи сабабҳои коҳиши арзиши гази моеъ худдорӣ кард. тибқи иттилои оҷонсии омори Тоҷикистон дар 10 моҳи соли гузашта дар ҳаҷми 329 000 тонна гази моеъ ба кишвар ворид шудааст. русия ва қазоқистон аз воридкунандаҳои аслии гази моеъ ба Тоҷикистонанд. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. تعطیل زمستانه در کودکستان و مکتب‌های میانه توجیکستان که تا چند روز دیگر دراز شد تشویش والدان را زیاد کرده است. اگر از یک طرف این تصمیم را برای حفظ سلامتی نورسان مهم می‌دانند، از سوی دیگر والدانی که در خانه برای نگاهبینی آنها دستیار ندارند مجبور شدند به رخصتی بی‌مزد بروند. وزارت معارف و علم توجیکستان گفت برای 2 هفته تعطیل تمدید شده برنامه ویژه ندارد، ولی خوانندگان می‌توانند به آموزش زبان‌ها مشغول شوند. همکاران ما سرویناز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین با والدان و خود خوانندگان صحبت نموده این گزارش را تهیه کردند. سرمای قهرتون که مردم تاجیکستان را به تنگ آورده است، مقامات را مجبور کرد تعطیل زمستانه در کودکستان و مکتب‌های میانه را تا چند روز دیگر دراز کند. این تصمیم تشویش والدانی را که مثل علی جان عیسی فرزندان مکتبخوان دارد
زیاد کرده است. غیر از درس‌های ایدئولوژی که اینا زبان انگلیسی می‌آموزن، اونها خیلی در خانه بیشتر خیلی با مادرشون یردم میکنن. وقتی خودگی باز همون کامپیوتر و تلفن، بعد هفته خیلی 2 مرتبه ما باز رفته پیرانسالا رو خبر گرفته کن مادری پیر داریم. من دیدم ما از همونجا اومدیم، همون کم کم نگاه بین میکنم. این پدر فرزندانی مکتبخانش را به هر راه مشغول می‌دارد. شاهینه دختر علیجان که در صنف 4 می‌خواند وقتش را با آموزش زبان انگلیسی صرف می‌کند. معلم امان در تعطیل زمستانه مثال‌ها داده بود، هوایی را اجرا می‌کنیم، بعد کارهای خانگی انگلیسی را اجرا می‌کنیم. به خانه ماما امان رفته، بعد ماما امان یاری می‌رسانیم. تعطیل زمستانه و 10 روزه در مکتب کودکستان‌های تاجیکستان روزی 1 январ آغاز یافت، ولی بنابر هوای سرد آن را تا 20 январ تمدید کردند. هوای سرد و تمدید تحصیل در مکتب و باغچه‌ها پیش از همه به کار و زندگی والدان تاثیر کرده است که هر دو کارگر هستند و برای نگاه‌وبینی فرزندانشان دستیار ندارند. آنها میگویند که به جای اعلان تعطیل بهتر است مکتب‌ها را گرم کنند. حالا کودکان در خانه‌اند، کتاب می‌خوانند، درس ریاضی می‌کنند. من و شوهرم کار می‌کنیم. بیبیشان با کودکان وقت می‌گذراند. دشوار است. خوب می‌شد در مکتب‌ها شرایط تامین می‌شد. از صحبت با ساکنان احساس می‌شود که نگاه‌وبین و تربیت کودکانی که در مکتب و باغچه تعلیم می‌گرفتند در خانه و آن هم در بیناهای بلندآشیانه که چندان کلان نیست سخت است. کودکان خانه درس می‌کنند وقتی کانیکول دیگه کارم ندارن، با کارهای خانه مشغولن، با مادرش یاردم میکنند، کتاب هایش میخوانند. در تاجیکستان چند روز است که هوای سرد طاقت فرسا ادامه دارد و در بعضی از ناحیه‌ها هوا شبانه از 20 درجه هم سردتر است. تحلیلگران میگویند مقامات را ضرور است پیش از آنکه خوانندگان مکتب‌های میانه را به تعطیل میفرستند برنامه تعلیمی آنلاین در شرایط خانه را آماده کنند. ولی باز هم نه همه مثل علیجان امکان مشغول نگاه داشتن فرزندانشان را در تعطیل دارند. اکثر والدانی که از صبح تا شام کار میکنند یا به کمک نزدیکان نیاز دارند یا به رخصتی بیمزد برآمدند. گزارش همکاران ما بود که در آن والدین میگویند نمیدانند کودکانشان را با چی اندرمان سازند. اما پدر قهرمان گزارش نوبتی ما کیها این معما را حل نموده و دخترش را شمشیرزنی یاد میدهد. شاید برای بیشتر شما بینندگان عزیز تصور کردن این صحنه مشکل است، بنابراین پیشنهاد دارم که گزارش همکارم مومن احمدی را در این باره تماشا کنید. انیسه ساکن 11 ساله شهر دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درس شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختر خودش را شمشیرزن کرده است. انیسه در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند. من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نوع شمشیرزنی معرفی میکنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند. 13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیون شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درس شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی عاید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می‌دهد. البته ما خیلی خوشحال هستیم از اونی که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته ایستاده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوانان می‌دهیم برای آنکه بیشتر که شما می‌دونید آینده ملت این کودکان و نوجوانان می‌باشند. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته ایستاده است. البته یگان
соҳа ягон варзиш бемушкилӣ нест. имрӯз мушкили варзиши мо ин албатта набудани сарпараст мебошад. محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم میگیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است. من از کشاورز محمد خواننده صنف 10 مکتب میانه باشم. طول 4 سال شد که در این نمود ورزش تمرین نموده ایستاده ام. حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسه از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش می‌داند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی می‌سازد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. چند روز از این جانب در دوبای یکی از امارات متحده عرب که با جلب سیاحان خارجی معروف است 30% انداز از فروش مشروبات الکلی و بعضی محدودیت‌های دیگری مربوط با این ساحه لغو گردید. خبرنگار ریترز از چند طرفخانه مدینه جمیره دوبای زیارت کرده گزارش تهیه نموده است که حالا آن را کیومرثی عطا برای شما تقدیم می‌کند. صاحبان این طرفخانه دوبای از آن خوشحالند که بعد از لغو انداز مشروبات شماره مشتریان بیشتر شده است. از سال نو 2023 حکومت امارت دوبای 30% مالیات از مشروبات الکلی را لغو کرد، ولی در بعضی طرفخانه های دوست داشته سیاحان در منطقه مدینه جمیره دوبای نرخ چندان پایین نشده است. خبری خیلی خوب است. امیدوارم که نرخ هم در فروشگاه ها و هم در طرفخانه ها پستر می شود. ریچارد کوولینگ مأمور مؤسسه هاسپیتالیتی گیتس که در این منطقه مؤسسه تشویق سیاحان را بر دوش دارد بر این نظر است که تأثیر لغو انداز مشروبات باعث افزایش شماره سیاحان می شود. این خبر خوشحال کننده است. در ساحه قبول مهمانان ما وضع مشکل داریم. در دوام 12 ماه گذشته نرخ بلند شده است. نرخ روغن، نرخ نیروی برق را بینید. در عرفه سال نو میلادی مقامداران دوبای همزمان با لغو 30% انداز از مشروبات گرفتن مجوز و یا لیسانس برای خریدن مشروبات را از اعتبار ساقط کردند. در گذشته ساکنان دوبای که یکی از 7 امارات متحده عرب است برای خریدن مشروبات الکلی باید پیشکی مجوز می گرفتند. درباره سیاحان چیزی نمیگویم. آنها به اینجا می آیند که پول خرج کنند. برای ساکنان امارات خوب است. قبلا آنها باید مجوز و دیگر اسناد می گرفتند. حالا خوب شد. دوبای یکی از 7 منطقه دوست داشته سیاحان در جهان بوده. مقامدارانش امیدوارند که تا سال 2025 سالانه کمش 25 میلیون سیاح را به این گوشه عالم جلب کنند. در این امارت بخش سیاحی و اقتصادی به هم آمدند که به قول کارشناسان از اهمیت ساحه توریسم شهادت می‌دهد. در سال 2022 دوبای بیش از 7 میلیون سیاح را قبول کرده است که در مقایسه با سال 2021 زمان اوج پاندمی کرونا ویروس 183% بیشتر بوده است. و با امر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف شهرداری پایتخت شهر توشکند جهانگیر اوتاجونов و چند مقامدار دیگری ساحه انرژی برای ناکامی در آمادگی به سرمای شدید شب و روز اخیر از وظیفه برکنار شدند. جلسه که روز 16 ینور برپا شد به موضوع بحران انرژی در ازبکستان بخشیده شد. به نوشته رادیوی آزادلیک در این جلسه معاون وزیر انرژی شیرزاد خوجایی و رهبر اداره ایستگاه‌های گرمایدهی فراد عبدالرحمانوف از مقام‌هایشان برکنار گردیدند. بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی به پایان رسید ولی نشر خبرها با عکس و ویدیوها هر ساعت در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. اگر شما هم شاهد حادثه شدید لطفاً با ما در میون بگذارید. شما را فردا در برنامه منتظریم. خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.